Students, now coming to the next concept, that is gas laws. Okay, na? So in the last class we discussed about the properties of gases, right? So particularly here the gases depends on some of the properties such as pressure, temperature, volume, then number of moles, etc., amount and all. Okay, na? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ particularly this gas, the properties depends on the few variables. So those variables are pressure represented by P, volume as V, temperature as T, then N, that is number of moles. Okay na? Number of moles, that is N. Okay na? So we have these four variables where the properties of gases are interdependent. Clear? So by using these properties or by using these variables, we are going to generalize some laws. Okay na? So for example, we have Boyle's law, Charles' law, Avogadro law. Like that we have several laws. Firstly, that is Boyle's law. So here Boyle's law, it is a relationship between pressure and volume. Okay na? So pressure volume relationship anta heli karitivi. Actually Boyle's law, that is stated by a scientist called Boyle. So Robert Boyle anta heli. So he gave a law that is stated as at constant temperature the pressure of the fixed amount of gas is inversely proportional to its volume. Okay na? So the statement is like this: at constant temperature the pressure is inversely proportional to ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ inversely proportional to volume. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K1 ಇಂಟು 1/V. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೆ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಅವ್ರು K1 ಅಂತಲೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಕೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ pressure is inversely proportional to volume. So to remove this inversely proportional symbol, we are going to add this K. K is called as proportionality constant. Okay na? Here K is called as proportionality constant. Now P equals K by V, whereas PV equals K. Clear? So this is about the Boyle's law. Understood? So at constant temperature the pressure is inversely proportional to its volume. So pressure inversely proportional ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ 1/. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ K, that is proportionality constant. So P equals K by V, where PV equals K. Okay na? So here particularly this proportionality constant depends upon the amount of gas and temperature. Okay na? So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್
temperature and amount of gas. So by looking this expression, that is PV equals K, this refers to at constant temperature the product of pressure and volume of a fixed amount of gas is constant. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಪಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಪಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ. If a fixed amount of gas at constant temperature by volume, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ P1 V1 is equal to P2 V2, that is equal to constant. Okay na? P1 V1 equals P2 V2, that is equal to constant. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ P1 ಆ್ಯಂಡ್ V1, ವಾಲ್ಯೂಮ್ V1, ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ನಮಗದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ P2 ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ V2, ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಯರ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಐ ಮೀನ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ P1 V1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ P2 V2, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ P1 by V1, ಸಾರಿ P1 by P2 is equal to V2 by V1. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ P1 by P2 is equal to V2 by V1. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. Clear? Understood? So at constant, Boyle's law stated that at constant temperature the pressure of a given amount of gas is inversely proportional to its volume. Okay na? So we have PV equals constant. So we have next graphical representation based on Boyle's law. Okay na? So the first graph, this shows particularly the curve, different curves under different temperature, okay na. So if you plot a graph of pressure versus volume, we are going to get a curve like this, okay na. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ 600 ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇದು, 400 ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 200. ಸೊ ಹೈಯರ್ ದ ಕರ್ವ್, ಹೈಯರ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಕರ್ವ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ 600 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ದ ಕರ್ವ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ 200 Kelvin, okay na. So here particularly this each curve corresponds to different temperature. So see 600, 400 Kelvin and 200 Kelvin. So if temperature is different temperature, so that we call it as isotherm anta heli karitivi. So for example we have 600 Kelvin, 400 Kelvin and 200 Kelvin. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮ್, ಐಸೋಥರ್ಮ್, ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಹೈಯರ್ ಕರ್ವ್
represents high temperature and lower curve represents the low temperature, right? Then here particularly ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಫ್ ಆದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಪಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. Similarly, if we decrease the pressure, volume increases. Hence, it is inversely proportional to each other. Clear? So, coming to the next graph, that is, we are going to plot a graph of pressure versus volume, that is 1 over V. Okay na? So, pressure versus 1 over volume means inversely proportional. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are going to get a straight line started from origin. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒರಿಜಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿ higher pressure, the gases deviates from the Boyle's law. So if we increase the pressure, ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ. ಡಿವಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆನಾ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 1 ಓವರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ T3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ T2, ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ T1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಒರಿಜಿನ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ಇಫ್ pressure increases, the gas deviates from Boyle's law, means which does not obeys Boyle's law. Okay na? So under that condition, the straight line is not obtained. Okay na? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ straight line ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. It may be a curve like that. Clear? So based on this Boyle's law, we have a concept that is gases are highly compressible. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಮಾಲರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಅದೇ ಕಂಟೈನರ್ನ ಯು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Clear? So gas become denser at high pressure. Okay na? So gases become denser at high pressure. If we exert high pressure, the gas become highly compressed. That means more denser ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. Okay na? So based on this Boyle's law, we have a relationship with respect to density and pressure. Okay na? So density and pressure base mele we have a relationship. So as we already know, density is equal to mass by volume alva? Density is nothing but mass by volume. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಪಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಿ ಬೈ ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಓವರ್ ವಿ, ರೈಟ್? 1 ಓವರ್ ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೆಷರ್. So D equals m by V, mass per volume. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿನ ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಬಂದಿದೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ m/k1 ಇಂಟು ಪಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m/k1 ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ವಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k1/p, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/v ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ p/k1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ k ಇಂಟು p. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ d is equal to k into p. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, d ಈಕ್ವಲ್ಸ್ m/v, ವೆರಾಸ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ v ಏನಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ k1/p. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ k1/p ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ pv ಈಕ್ವಲ್ಸ್ k1, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ k1/p. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1/v, ರೈಟ್? 1/v ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ p/k1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಾಗ m/k1 ಇಂಟು p. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಅದಷ್ಟು ನಾವು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಪಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ pressure is directly proportional to the density. Okay na? So pressure is directly proportional to the density. According to this, we are going to generalize like this. Clear? So this is about the Boyle's law. So particularly the statement that is at constant temperature, pressure is inversely proportional to volume. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ pressure, that is both are directly proportional to each other. Clear? So in the next class I will continue with the Charles law.